সন্ধ্যা সময় উপনীত परमाराधा जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री श्री ठाकुरंकर भोग उद्देश्य किछि द्रव्य नहीं आसछन्ति एवं ठाकुर भोग सेतेबेले जेहेतु हब उपस्थित भक्तमंडली सेठु टिके दूरेई जाइछन्ति। श्री श्री ठाकुरंकर भोग समापन होईछि श्री श्री बड़मा उपस्थिति रे। तापरे बड़मा से सबू बासन कुसन इत्यादि ताकू नहीं जेतेबेले जाउछन्ति फेरी जाउछन्ति भक्त माने पुणी आसी समवेत होइछन्ति। श्री श्री ठाकुर बड़मा को पछरु डाकी कहउछन्ति बड़बू मु तुमको केबे मारिछि कि? बड़मा हठात एई प्रश्न रे निर्वाक निरुत्तर। बड़मा फेरी चाही टिके हसी देले कहले से प्रश्न उठुचे कहीं से कथा मु तो केबे स्वप्न रे भाविनी। श्री श्री ठाकुर पुणी कहउछन्ति बड़बू भल कि मने पकाओ एत वर्षर वैवाहिक जीवन भितरे मु तुमको कोउ दिन पिटापिटी करिछि कि? श्री श्री बड़मा दृढ़ कंठरे कहिले सेमिति केबे घटिबार मु जानिनी स्वप्न रे बे चिंता करिनी। श्री श्री बड़मा एक कथा कही चली गले। श्री श्री ठाकुर उपस्थित भक्त मान उद्देश्य कहते जदि मो चरित्र रे एमिति किछि नाही आम मान दाम्पत्य जीवन भितर जदि एमिति किछि नाही ताहले एई संतान माने एई जो तमे माने भक्त मंडली एमिति चरित्र अधिकारी हेलो केमिति? जानिछ जेतेबेले जने स्वामी तार स्त्री को पिटापिटी करे सेतेबेले मोर हाड़ार पंजरटा जेमिति भांगी खंड खंड हो जाए। अव्यक्त जंत्रणा मु सही पारे ना से असह्य जंत्रणा मते भारी कष्ट दिए। यही कथा जब श्री श्री ठाकुर कहते स्वामीर प्रहार जनित वेदनाक्लिष्ट गोटे स्त्री तार समस्त मुखमंडल जहा अवस्था श्री श्री ठाकुर मुखमंडल ता प्रतीयमान होउछि। उपस्थित भक्तमंडल लक्ष्य करुछन्ति मुह थम थम होई कांद कांद होई श्री श्री ठाकुर एमिति कथा कहउछन्ति भक्त माने केमिति भाबरे ए घटनाटा प्रासंगिक सही समय आलोचना करिबा पई ठाकुर काहेकि से समय से कथाटा पकेइले ताहा केमिति प्रासंगिक भक्त माने बुझी पारुनांती एवं ताकु नै श्री श्री ठाकुर अत्यंत व्यथित होउछन्ति। से बारंडार उत्तर पटरे सीढ़ी पाछटे अछि से सीढ़ी पाछ पाखरे जने एक भक्त बसिथिले बहुत दूर रे। से हठात उठी आसी ठाकुरंकर श्रीपाद पद्मे अभूमिलुंठित प्रणाम करी भो भो कांदिले कहले ठाकुर एही क्रूर स्वभाव संपन्न जने स्वामी होउची मु मो स्त्री को बिना कारण रे बा अल्प कारण रे एमिति पिटापिटी करे एवं एबे आपनक पाखो आसीबा पूर्वरु स्त्री की बाड़ी के आसीछि। ठाकुर जीवन रे जहा तो भूल करिछि आजिठू आपनकर श्रीपाद पद्मे प्रतिज्ञाबद्ध होउछि एमिति भूल जीवन रे केबे करिबेनी। जेते प्रकार असह्य जंत्रणा जेते प्रकार असह्य परिस्थिति मो सामने रे आसुना कहीं श्री श्री ठाकुर टिके प्रकृतिस्थ हेले। घटनार आलोचना करिवार प्रासंगिकता भक्त माने प्रथमे बुझी पारु नथिले। ए प्रकार घटना तो आसीनी बड़मा को ठाकुर ए प्रसंग कहीं प्रश्न कले एवं ताकू नहीं ठाकुर कहीं अव्यक्त जंत्रणा अनुभव करुछन्ति मुह कांद कांद हो जाउछि। अंतर्जामी पुरुष से आम मानकर दाम्पत्य जीवन जेतेबेले असुंदर असजड़ा हो जाए सेतेबेले आम मानकर से सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ आश्रय जे जेतेबेले आश्रित जंत्रणा अव्यक्त जंत्रणा जेतेबेले ताकू तार जीवन को दुर्विषह करी तोले सेतेबेले जे परम आश्रय से भी दुख अनुभव करती। पक्षीटे बसा बांधीछि गोटे गछ डाल रे झड़ तोफान आसीछि गछ डालटी जेतेबेले भांगी पड़िछि सेतेबेले गछ बहुत दुख करे मो पाखरे बहुत दिन धरि आश्रय करिथिबा ए पक्षीटी आजी बासच्युत हेइछि तार बसा भांगी जाइछि मु केडे दुर्बल मु केमिति भाबरे मोर डालटा भांगी पड़िला ए झड़ झंझारे भांगी पड़िलारु पक्षीटा आश्रय ग्रहण करथिला मते आश्रय करी आसी आजी से आश्रयहीन हला। सेतेबेले जी आश्रय से सेतेबेले दुख बोध करन्ते असह्य जंत्रणा तांकु जंत्रणा सिक्त करी दिए जहाँ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से जे भक्त दूर रे बसी थिले ज्योति आश्रम बारंडार उत्तर पटरे तांको जीवन जे घटना
ଏବଂ ସେଇଦିନ ଘଟିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ତାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ପରମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଃସହନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଦେଖିପାରିନୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ କଥାକୁ କହିଲେ ଯେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭିନ୍ନତା ନୁହେଁ, ଏଟା ଲିଙ୍ଗଗତ ଭିନ୍ନତା ନୁହେଁ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗତ ଭିନ୍ନତା ସମ୍ପନ୍ନ ପରସ୍ପରର ସମ ବିପରୀତ ସତ୍ତା। ନାରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବା ପୁରୁଷ ହଉଛି ପୁଂଲିଙ୍ଗ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ। ମିସେସ୍ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଭିତରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଝିଅଟି ମା ହୁଏ, ପୁରୁଷ ବାବା ହୁଏ, ଏହା ହିଁ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ହାଉଜରମ୍ୟାନଙ୍କ ମା ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାଗଲାନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଭିତରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଠାକୁର କହିଲେ ଝିଅଟି ମା ହୁଏ, ପୁରୁଷ ବାବା ହୁଏ, ଏହା ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ହାଉଜରମ୍ୟାନଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାଗଲାନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେଇ ସମୟର କଥା, ମୁଁ ଭାରି ବୋକା ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ବୋଧେ ଝିଅମାନେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ବିଶେଷ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେନି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖୁଛି ମୋର ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ସବୁ ଦ୍ୱିଧାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ସେ ବୋହୂଟାରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ସେ ବୋହୂଟା ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରୁ ପୁଅ ବି ଜନ୍ମେ ଝିଅ ବି ଜନ୍ମେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଏଇ କଥା, ଏ ଭ୍ରମ ଧାରଣା, ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ମୋର ସେଇଠୁ ଦୂର ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଅସୀମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଭୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଏବେ ବି ରହିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ ସି ଇଜ୍ ଦି ୱେ ଟୁ ହେଭେନ୍, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ସୁତରାଂ ଏହି ପ୍ରକାର ବୋଧ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ରହେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପରିବାରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସୁଖୀ ହେଇ ରହନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଏବଂ ମାନସିକତା ନେଇ ଯେଉଁ ସେବା ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଦବା କଥା ପରିବାରକୁ ଯଦି ସେ ଅଜାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ସୁଖ ଚିତ୍ତରେ ସୁଖ ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ ସଂସାରଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରୀତି ପ୍ରଣୟ ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ଜୈବୀ ସଂସ୍ଥିତିର ମିଳନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇଠୁ ଉଭୟଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ମାନସିକତା, ପରସ୍ପରର ଅନୁପୂରଣୀ ମାନସିକତା ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସନ୍ତାନଟା ସେଦିନ ସୁନ୍ଦର ହବ ସେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଖରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଠାକୁର ନାରୀମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ? ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତ ଧାରଣା ଥାଏ, ଏ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝନି, ତମେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଅନି, ତମେ କେତେ ବୁଝିବ, ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝିପାରିବନି ତମେ, ଆମ କଥା ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମମାନେ ସାଧାରଣତଃ କହୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଠାକୁର ନାରୀମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ? ଠାକୁର କହିଲେ ତା ହେବ କାହିଁକି? ନାରୀମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭଳି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି, କେହି କାହାଠୁ କଉ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବା ଅନୁପୂରକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ପୁରୁଷ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆଉ ପୁରୁଷଟା ଝିଅ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେତେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି ଫୁଲଫିଲିଂ କାପାସିଟି, ପରିପୂରଣୀ କ୍ଷମତା, ଝିଅମାନଙ୍କର ସେମିତି ଅଛି ରିସିଭିଂ କାପାସିଟି, ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା, ଏବଂ କନସିଭିଂ କାପାସିଟି, ଧାରଣ କ୍ଷମତା। ସୁତରାଂ ରିସିଭିଂ କାପାସିଟି ଏବଂ କନସିଭିଂ କାପାସିଟି, ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ସେଇଟା ଅଛି ଝିଅମାନଙ୍କର। ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସେମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟବତୀ। ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଛି ପରିପୂରଣୀ କ୍ଷମତା।
সেই বৈশিষ্ট্যরে সেমানে বৈশিষ্ট্যবান এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়ঙ্কর বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାନସିକତାରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରଟା ସଂରଚନା ହେଇଥାଏ। ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁପଦରେ ବରଣ କରି ଆମେ ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସଂସାର ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ ମିଶନ ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ଆମେମାନେ ଆଜି ହୃଦବୋଧ କରିଲୁ ବୁଝିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଫରମୋଷ୍ଟ ମିଶନ ହେଉଛି ତାହା ଏଭ୍ରି ମେନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମଡ, ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଗୋଟେ ପରିବାର ସୁନ୍ଦର ପରିବାରରେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଇଯିବ। ମଣିଷ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି, ପରିବାର ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ବହନ କରି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏବଂ ସେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପରିବାର, ସେ ମଣିଷ ବି ଭିନ୍ନ ଆଉ ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସମାବେଶରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ପରିବାର ବି ଭିନ୍ନ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସମାଜକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଜ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଖାଲି ସୁଖ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ, ବିଭିନ୍ନ ଅବସାଦ, ବିଭିନ୍ନ ଅବସନ୍ନତା ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଦ୍ରୁତରୁ ଦ୍ରୁତତର କରି ଚାଲିଥିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ঝড় উঠেছে চলছে তুফান, কলির প্রলয় দেখছিস না। ঝড় উঠেছে চলছে তুফান, কলির প্রলয় দেখছিস না। দুঃখ তোমার সামনে আরো, বিপদ তোমার সামনে আরো, মর্মে কি তা বুঝিস না। ঝড় উঠেছে চলছে তুফান, কলির প্রলয় দেখছিস না। যুগ আজি তাহা আসিছি। এই যে ঝড় কথা কুহযাଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଝଡ଼ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମଣିଷକୃତ ଝଡ଼, ସେଇଟା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଡ଼, ସେଇଟା ସଂସାର ଜୀବନରେ ଝଡ଼, ସେଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଝଡ଼, ସେଇଟା ସମାଜ ସମାଜ ଭିତରେ ଝଡ଼, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଝଡ଼। ଏହି ପ୍ରକାର ଝଡ଼, ଏହି ପ୍ରକାର ତୋଫାନ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମଣିଷ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ବିପଦ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବିପଦ କେବଳ ମଣିଷ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଭଳି ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ମଣିଷକୁ କେବଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদটাও ধ্বংস পেয়ে যাওয়া, লোপ পেয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই দীক্ষা, শিক্ষা আর বিয়ে এই তিনটে ঠিক করে নেন আপনারা। বঙ্গলারে কহিଛନ୍ତି দুনিয়ার সামনে এমন সর্বনাশ আসছে যার তুলনায় এই ধন সম্পদের ক্ষয়, মানুষের ক্ষয় কিছুই নয়। গতিক দেখে মানে হয় মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদটাও লোপ পেয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই দীক্ষা, শিক্ষা আর বিয়ে এই তিনটে ঠিক করে নেন আপনারা। সুতরাং এই যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, এই পরিবেশ ধ্বংসাভিমুখী হবার, প্রলয়ঙ্করী পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার গোটিয়ে বিশেষ কথা হচ্ছে আমার জীবনের গুরু ইষ্ট বা আরাধ্য নাহান্তি। গুরু ইষ্ট বা আরাধ্য নাহান্তি বলি আমମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରରୋଚିତ ଜୀବନ। ଆଜି ମୋର ମନ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ତାହା କରୁଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ତାହା କରୁଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ମନ, ମୋର ଚୈତନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ପରିଚାଳିତ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜକୁ, ପରିବାରକୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ ବା ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦରକାର ଆଦର୍ଶ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ সেই লিভিং আইডিয়াল দরকার। যে কথা শ্রী শ্রী ঠাকুর কহিলে, দি ডিভাইন ম্যান অফ দি এজ ইজ দি কন্ডেনসেশন এন্ড কনজুমেশন অফ অল ইভলিউশনস, দি প্রফেট অফ দি টাইম ইজ দি এনলাইভেনিং এমব্লেম অফ দি পাস্ট এন্ড দি ফুলফিলমেন্ট দেয়ার অফ। যেতবে যুগ পুরুষোত্তম আসନ୍ତି, সমস্ত পুরুষোত্তমଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମହଜୁଦ ଥାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଏ ନରୋତ୍ତମ ଭିତରେ ଅଛି। সুতরাং ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାର କୌଶଳ ଆମେ ଶିଖୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମାଜ, ଯେଉଁ ପରିବାର, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। ସେଦିନ ବୀରେନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର
ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତାରେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତି ଜାନହି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ହେ କୌନ୍ତେୟ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ ମୋର ଭକ୍ତ କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କିଏ ନା କିଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ। ସିଏ କଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ସିଏ କଣ ମରେନି, ତାର କଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଏ କଥାର ମାନେ ସତ୍ୟତା କୋଉଠି? କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତି ଜାନହି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ମୋର ଭକ୍ତ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ବହୁ ଲୋକ ଭିତରୁ ଜଣେ ନା କିଏ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିବ, ସିଏ କଣ ମରେନି, ତାର କଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେନି। ଏଇଟା କେମିତି ସତ୍ୟ? ଠାକୁର କହିଲେ ମଣିଷ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଶ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ। ମଣିଷ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଶ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ। ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ପ୍ୟାସନ୍ସ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଭାବେ ଅନ୍ତରାଶୀ ହୋଇ ଉଠୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରିଦିଏ, ସୁନ୍ଦର କରିଦିଏ। କାରଣ ସେଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହେବାର କୌଶଳ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଯେବେ ସଦ୍ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ ହିଁ ତାଙ୍କଠାରେ, ଭର ଦୁନିଆର ଆପୂରଣା ଥାଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ। ପ୍ରତିପତ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାପା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ପରିପୂରଣ ଦେଇପାରେନି, ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରେନି। ଗୋଟେ ମା ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କୁ ମନ ଜାଣି ଶତକଡ଼ା 100% ସେବା ଦେଇପାରେନି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଜିଣିବାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ 100% କ୍ଷମତା ନଥାଏ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେବା ଦିଏ, ପୁଣି କିଛି ମାତ୍ରା ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସତ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା କଣ, ସମସ୍ତ ସତ୍ତାର ଚାହିଦା କଣ ସେ ବୁଝନ୍ତି। ସତ୍ତାଟାକୁ ଜାଣନ୍ତି ଯିଏ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ସହ ପରିବେଶର ସାତ୍ୱତ ଧୀ ଉଦ୍ଭାସିତ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେଇ ବିଶେଷତ୍ୱର। ସବୁ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଯେହେତୁ ଜାଣନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତାହା ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ସେ ପରିପୂରଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ସବ